क्लास 5 नई बाल सुलभमाला बुक lesson 11 Dr. Annie Besant एक प्रेरणा and inspiration இந்த லெசன்ல ஃபேமஸ் சோஷியல் ரிஃபார்மர் அண்ட் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் டாக்டர் ஆனி பெசன்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். पाठ प्रवेश इंट्रोडक्शन. डॉक्टर एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवक्ता थी. डॉक्टर एनी बेसेंट वाज अ फेमस सोशल रिफॉर्मर, विमेन एक्टिविस्ट, राइटर एंड ऑल्सो ए स्पोक्सपर्सन. उन्होंने कहा था, भारत वह देश है जहां सभी महान धर्मों ने अपना घर ढूंढ लिया है. She once said that India is such a country where all great religions have found its own place or home. इंडिया ऐसे सेकुलर कंट्री अதான். विदेशी होकर भी वे भारत की स्वतंत्रता की समर्थक थी. ஷீ இஸ் அ ஃபாரினர், அவங்க வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்க தான், ஆனாலுமே இந்தியன் ஃப்ரீடம்க்கு அவங்க சப்போர்ட்டராகவும் இருந்தாங்க. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हासिल की और बाल गंगाधर तिलक के साथ 1 अगस्त 1916 को होम रूल लीग की शुरुआत की. டாக்டர் ஆனி பெசன்ட் வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் பார்ட்டி இருக்குல்ல, அதோட மெம்பர்ஷிப்பை வந்து அதோட மெம்பர் ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் பால் கங்காதர திலக் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இருக்கார்ல, அவர் கூட சேர்ந்து ஆன் 1 ஆகஸ்ட் 1916 ஷீ ஸ்டார்டட் த ஹோம் ரூல் லீக் மூமெண்ட். 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधार के क्षेत्र में डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम प्रमुख है. In the field of Indian national movement and social reform movements in the 20th century, Dr. Annie Besant's name was very popular or important. वे विदेशी थी, लेकिन भारतवासियों को इन पर गर्व है क्योंकि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाली ये प्रथम महिला थी. அவங்க வந்து ஒரு ஃபாரினர், ஆனாலுமே இந்தியன்ஸ் வேர் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் ஹர். ஏன்னா ஷி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் விமன் டு கிரேஸ் த प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1917. एनी का जन्म 1847 ईस्वी के अक्टूबर महीने में लंदन में हुआ था. सो एनी वाज बोर्न इन 1847 इन अक्टूबर इन लंदन. इनके पिता एक गणितज्ञ और शास्त्रीय साहित्य के विद्वान थे. Her father was a great mathematician and was a scholar in classical literature. जब एनी 5 वर्ष की थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई. When Annie Besant was 5 years old, அவங்களுடைய அப்பா வந்து இறந்துட்டாங்க. एनी की माता ने गरीबी के कारण इन्हें लालन पालन के लिए अपनी एक सहेली एलन मैरियट को सौंप दिया. ஆனி பெசன்ட்டோட அம்மா வந்து ரொம்ப ஏழ்மை நிலையில இருந்ததன் காரணமாக ஆனி பெசன்ட்டை வளர்க்குறதுக்காக தன்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட் एलन मैरियटங்கிறவங்க கிட்ட ஆனி பெசன்ட்டை ஒப்படைச்சாங்க. उनका अपना स्कूल था और उसी स्कूल में एनी की प्रारंभिक शिक्षा हुई. ஸோ एलन मैरियट இருக்காங்களா, அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்கூல் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே தான் ஆனி பெசன்ட்டை வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன்ஸ் அங்கே தான் படிக்க வச்சாங்க. वे एलन के साथ फ्रांस और जर्मनी का दौरा करने जाती थी. ஸோ ஆனி பெசன்ட் அவங்க வளர்க்குறாங்கல்ல ஏலன் மரியட், அவங்க கூட சேர்ந்து நிறைய இடத்துக்கெல்லாம், அதாவது ஃப்ரான்ஸு, ஜெர்மனி அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ணாங்க. वहीं पर उन्होंने फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी. ஸோ அங்கே தான் அவங்க फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेजेஸும் கற்றுக்கிட்டாங்க. एलन ने 16 वर्ष की आयु में एनी को उसकी माँ के पास वापस भेज दिया. When Annie Besant became 16 years old, அந்த வயசு அப்போ ஏலன் மேரியட் இருக்காங்கல்ல, அவங்க ஆனியை வந்து அவங்க அம்மா கிட்டேயே திரும்ப அனுப்பிட்டாங்க. जीवन के उतार चढ़ाव के कारण एनी बड़ी होकर एक गंभीर और संत स्वभाव की लड़की बन गई. ஸோ ஆனி பெசன்ட் வந்து லைஃப்ல நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து நிறைய சந்திச்சதன் காரணமாக அவங்க பெருசா when she became old, கொஞ்சம் வயது ஆன பிறகு அவங்க she became very serious and saint natured girl. 20 वर्ष की आयु में इनका विवाह फ्रैंक बेसेंट नाम के युवक से हुआ, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बहुत दुखी रहा और वह विवाह सफल न हो सका. when Annie Besant became 20 years அவங்களுக்கு வயசு ஆன பிறகு அவங்க
ஃப்ராங்க் பெசன்ட் அப்படின்ற ஒரு யங் மேனை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஆனால் அவங்களோட மேரீட் லைஃப் வந்து ரொம்ப சாரோஃபுல்லாக இருந்தது, ரொம்ப சோகமாக இருந்தது. அதனால her marriage was could not become successful. जीवन से दुखी होकर वे हार मानने वाली थी, लेकिन उनके मन ने कहा सत्य की खोज करो और मानवता की भलाई करो. அனி பெசன்ட் வந்து லைஃப்ல நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சதுனால she was about to accept the defeat. ஆனா அவங்களோட மனசு என்ன சொல்லுச்சுன்னா, just search for the truth, உண்மையை தேடிப்போ, do some welfare for the humankind, humanity நிறைய சேவை செய்ய அப்படின்னு அவங்க மனசு சொல்லுச்சு. बस तभी से उन्होंने अपने जीवन का यही लक्ष्य बना लिया कि वे समाज सेवा करेंगी. ஸோ ஜஸ்ட் அதுலேருந்து அப்பத்துலேருந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய லைஃபோட அது ஒரு கோலாவே she made it that she wants to do social service, சமூக சேவை பண்ணணுங்கிறத அவங்க ஒரு குறிக்கோளாவே அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க. एनी ने अपनी भाषण देने की कला से लोगों को आकर्षित किया. एनी बेसेंट தனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீச் பண்ணக்கூடிய கலை அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு அவங்க பீப்புளை அட்ராக்ட் பண்ணாங்க. उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपना जीवन भारत की सेवा में समर्पित करेंगी, क्योंकि उन्हें भारत ही ऐसा देश लगा जहां सेवा और सत्य की खोज के लिए अनेक अवसर थे. அவங்க அனி பெசன்ட் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க என்னன்னா, அவங்களோட லைஃப்பை இந்தியாவில் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக டெடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க. ஏன் இந்தியாவை சூஸ் பண்ணாங்க? பிகாஸ் இந்தியா இஸ் ஒன்லி சச் எ கண்ட்ரி வேர் இங்கே தான் வந்து நம்ம சேவை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை உண்மையை தேடி போகிறதுக்கோ நிறைய இங்கே தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. அதாவது நிறைய பேருக்கு இங்கே தான் சோஷியல் சர்வீஸ், இவங்களோட சோஷியல் சர்வீஸ் நிறைய தேவைப்படுது. அதனால उन्होंने हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और पश्चिमी देशों को भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी दी. அனி பெசன்ட் வந்து நிறைய ஹிந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய டீப் ஸ்டடி, சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இந்தியாவோட கல்ச்சர் எல்லாம் பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க தான் கொடுத்தாங்க. उन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया. ஸோ அனி பெசன்ட் வந்து நம்மளோட ஹோலி புக் இருக்குல்ல பகவத்கீதா, அதோட இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனும் பண்ணாங்க. एनी ने नैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक स्तर पर मानवता की सेवा की. एनी बेसेंट வந்து இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் மாரல், சோஷியல், எஜுகேஷனல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லெவல்ஸில் ஹியூமனிட்டிக்கு நிறைய சேவை செஞ்சுருக்காங்க. डॉक्टर एनी बेसेंट का निधन 20 सितंबर 1933 ईस्वी को चेन्नई में हुआ. डॉक्टर एनी बेसेंट डाइड ऑन 20th September 1933 in चेन्नई. अपने अंत समय तक भारत में रहकर वे भारतवासियों के अधिकारों के लिए लड़ती रही. அவங்க தன்னுடைய கடைசி நேரம் வரைக்குமே இந்தியாவிலே வாழ்ந்து இந்தியன்ஸோட ரைட்ஸ், உரிமைகளுக்காக ஃபைட் பண்ணாங்க, போராடினாங்க. एनी बेसेंट ने विश्व में समाज सेविका के रूप में सदा सदा के लिए एक उच्च स्थान बना लिया है. एनी बेसेंट இந்த உலகத்துல ஒரு சமூக சேவகி அப்படிங்கிற வடிவத்துல ஒரு உயர்ந்த நிலைய பிளேஸை வந்து அவங்க அடைஞ்சிட்டாங்க. अब हमने सीखा what we have learnt in this lesson. कठिन समय में सूझबूझ से लिया गया निर्णय सफलता की ओर ले जाता है. ஒரு கஷ்டமான பீரியட், டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் அப்போ ஒரு வைஸ் டெசிஷன், நல்ல ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுனால இட் டேக்ஸ் அஸ் டுவர்ட்ஸ் அ சக்சஸ். தேங்க்யூ.